ٹی وی چینل کو 250 دینے کو تیار ہیں ہمیں، مسجد کے مؤذن کو چندہ آیات 50 روپے دینے کو تیار نہیں. دیکھتے ہی غصہ، وہ محلے کا انسپیکٹر آ جاندے، برری سر ٹھنڈا کڑیتے رہو گرم کڑیتے رہو، گھوٹا مارنے والے ٹھنڈا پلا رہے ہیں. تمہارے جنازے کا انتظام نظام سنبھالنے والے مؤذن کو جو ہے آج بالکل نگاہ گرا کر جو ہے بات کر رہے. میں بولتا ہوں اس سے برکت آپ کو ملے گی. آج مدرسے جانے والے بچے کون ہیں؟ کاول کٹے کے حضرت فضیل صاحب ساؤتھ کینرا میں جا کے کام کر رہے ہیں. روزانہ 2 سے 3 ہزار لوگ رہتے ہیں. ان کو ملیالی نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، پھر بھی پچھلے 10 سال سے اتنا سکسیسفل ہوئی. 30 ایکڑ زمین یہ حضرت جو ہے خرید کر جو ہے کم سے کم 10 سے 12 کروڑ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہاں پر کاول کٹے میں شروع کر رہے ہیں. یہ کام ہم یہاں نہیں کر سکتے کیا؟ یہ مزاج نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. مزاج بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں تربیت دیں اس قوم کو. آج مسلم قوم کے اندر وہ طاقت ہے، آج وہ طاقت ہمارے میں ہے. تو اس لیے میں یہ فیصلہ کیا، 40 سال سیاست میں گوایا ہوں. میرے پیر مرشد سے ہر وقت میں اجازت چاہتا تھا، مجھے یہ بس ہے، دین کے کام کو چھوڑیے. تو میرے پیر مرشد بولتے تھے جنت کو جانے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے خدمت خلق ہے. تو اکیلا عبادت کر کے جنت کو جائے گا یا پورے امتی تیرے واسطے دعا کر کے جنت کو جائے گا، یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے. تو اس لیے تمہارا کام عمرہ کا ہے، اس کام میں تم لگو. تو میری 35 سال کی کوشش اب جو ہے اس کام میں آ رہی ہے. پرائم منسٹر بنایا، چیف منسٹر بنایا، آخر میں خبر میں جا کے جواب کیا دوں میں؟ من ربو کا، من نبیوں کا، من دیونوں کا. کیا سدرامیا کا نام بولوں؟ کیا دیوے گوڑا کا نام بولوں؟ سونیا گاندھی کا بولوں؟ کچھ جواب اگر دینا ہے، اللہ ربی، دین الاسلامی، محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان میں نکلنا ہے تو جب تک آپ کی اس دین کی خدمت، آپ کی دعا نہیں. جنازے کی نماز میں سنے ابراہیم کی موت ہوئی تو ہر آدمی اٹھا کر اگر دعا کرے یا اللہ اس کی مغفرت کو قبول فرما، کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی تو میری آخرت پار ہو جائے گی. میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں، زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آج 1 کروڑ کی کار میں آئی ہوں. آخرت کا سفر میں کس میں کرنا؟ مسجد کے پلنگ میں. وہ کیا تو میں امریکہ سے امپورٹ کرا تھا؟ خیرات کا پلنگ بھیک کی جگہ 50 سال کی زندگی کو 10 کروڑ کے گھر میں ہو، قائم سونے والی جگہ کوئی کچھ بھیک دی اس جگہ. ہر انسان کی حیثیت یہ ہے. اگر اپنی حیثیت کو سمجھ لیں، جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں پلنگ کو دیکھتا ہوں، یا اللہ کون خیرات کرے، چندہ لے کو یہ پلنگ ہے، اس میں مجھے بھی جانا ہے. پھر رو بینز کار میں. آج تک کوئی مالدار پلنگ نہیں بنا منگایا امریکہ سے امپورٹ کر کے، مجھے اس میں جانا نہیں. 50 سال کے گھر کو آرکیٹیکٹ لے لگاتے ہمیں. قائم رہنے والی خبر کب تو تمہیں آرکیٹیکٹ کو لے جا کو دکھائی کیا میری خبر کتنی چوڑی رہنا، کتنا اس میں آنا. بدقسمتی ہمیں اس میں پڑ گئی. سلام کرے تو سننے آتا کیا، یاسین پڑھے تو موتا کو پہنچتا کیا. میرے پاس بھی آرگومنٹ کرے، میں بولے آبا تجھے مثال ہونا نہیں، تو مر، میں پڑھتا معلوم ہوتا تجھے سن رہا کہ نہیں کی. اب اس سے بڑے کیا بولو. آج آپ ایک چیز یاد رکھ لو، چاہے دیوبند ہو بریلوی ہو، 90% مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ ہماری باپ کے خبر کے پاس جا کے ایک اگر یاسین ہم پڑھے
बाजू के खबर वाला आके हमारे बाप को मुबारकबाद देता है, आपकी औलाद एक यासीन पढ़ने की वजह से सारे खबरस्तान पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई है। सुन्नत जमात का नाम मौत का नाम खत्म होना नहीं है, मौत का नाम शुरू होना है। मैं देखा नहीं हूं, जिन्होंने देखा है उनको मैं देखा हूं। मौत क्या है, हयात क्या है, औलिया अल्लाह की ताकत क्या है, ये पहचानना बड़ी आसान बात नहीं, तकलीफ पड़ना पड़ता है। खबाब जितनी जलती है उतनी मजेदार रहती है। यहां पर कोई खबाब बनना नहीं चाह रहा, सब खबाब खाना चाह रहे हैं। यही तो है आज हमारी इबादतें, जिक्र। क्या हालत है हमारी नमाजों का? जब भी कोई बिसरी हुई चीज याद करना तो रकात बनले खोड़े तो याद आने का। इमाम साहब खिरात लंबी पढ़े, फौरन सलाम फेरते ही करते, इतनी लंबी खिरात पढ़ दिया आपने। वजह क्या है? जिक्र अस्कार। आज हमारे नमाजों में शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ खादरिया सिलसिले के जिक्र अस्कार क्या हमारे पास टाइम है, फुर्सत है, ताजुद का वक्त हमारे पास है? बुजुर्गों और दोस्तों, दीन को समझने की कोशिश करो। आज हमें मदरसे बच्चों को भेज रही, किसे भेज रही? अच्छा पढ़ा एलकेजी, नहीं पढ़ा अरबी मदरसा। बरकत आएंगी हमारे घर में। पहले एक दौर था, शहर के बड़े बड़े मालदार एक एक बच्चे को अल्लाह के नाम पे वक्फ करते। मेरा बच्चा हाफिज बनना, मेरा बच्चा जो है आलिम बनना। आज वो फितरत हमारे दिलों से खत्म हो गई। वजह क्या? डॉक्टरी पढ़ना 50 लाख चंदा दे रहा। अरबी मदरसे को जमाने कौन तो बाबा 5,000 चंदा दिया क्या जी? दिया। इंजीनियरिंग पढ़ना 3 लाख देता। तुम्हें मरने के बाद अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल वालिदीना, तुम्हारी मौत की मग़फ़िरत की दुआ मांगने की तालीम के वास्ते तुम्हें 10 पैसा खर्चा करने तैयार नहीं है तो आ जाओ, केरला में जाओ, तमिलनाडु में जाओ। बाप मरा, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ाता, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ाता। आज हमारे में है फातिहा का तो मुंह के सामने हाथ रख लेती होगा, उन्हें क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा मालूम ही नहीं। सूरह फातिहा नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद नहीं, खुल नहीं, पहले बोल रहे मर गए मरूद, फातिहा ना दुरूद। जमात निकली, क्या भी पढ़ो न करो, डायरेक्ट चले जाती तुम्हें। ये कंफ्यूजन में तुम्हें जाओ न को। हमको किसी के ऊपर एतराज नहीं, एतराज है तो हमारे ऊपर है, हम नाकामयाब रहे। खादरिया का पैगाम हम पहुंचाने में नाकामयाब रहे, चिश्तिया का पैगाम पहुंचाने में हम नाकामयाब रहे। पूरी जिंदगी जो है दुनिया के वास्ते हम लोग खो दिए। हुब्बु दुनिया कराहतल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। 100 साल हुए तो भी नाना जान को मरने की ख्वाहिश नहीं। डॉक्टर बोलता वक्त हो गया इनका, आखिर ख्वाहिश पूछ लो। नवासा बोलता नाना जान, डॉक्टर बोल रही तुम्हारी आखिर ख्वाहिश क्या है बोलो। नाना बोल रही दूसरे डॉक्टर को बुला ले का बात। अभी भी आस जाने की तमन्नाश नहीं रहती, लेकिन अल्लाह वालों की फितरत क्या थी? हर वली मौत की ख्वाहिश करता था। मौत का नाम खत्म होना नहीं है, उस वली से अपने मालिक के परवरदिगार की मुलाकात का नाम ही मौत है। उसी का नाम उरूस है। उरूस करती इन क्या वास्ते? जिस दिन वो अल्लाह वाले की मुलाकात अल्लाह से होती, उसी दिन को जो है उरूस मनाते। उस खुशी में जाओ बंदे नवाज के दरबार में, संदल जब चढ़ते रहता, फकीर दफ बजा को गाते,
दूल्हे लाल बंदे नवाज दूल्हे लाल बंदे